हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में वाक्य के अंग और वाक्य के भेद के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, वाक्य के अंग। प्रत्येक वाक्य के दो खंड अथवा अंग होते हैं। कर्ता और क्रिया के विस्तार को उद्देश्य और विधेय कहा जाता है। ప్రత్యేక వాక్యమే ప్రతి వాక్యంలో కూడా రెండు భాగాలు అనేవి ఉంటాయి. ఒకటి కర్త మరియు క్రియ. దాన్ని మనం ఏమంటాం? उद्देश्य और विधेय అని అంటాం. उद्देश्य वाक्य में कर्ता या उसके विस्तार या जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं. मुख्य रूप से कर्ता ही वाक्य में उद्देश्य कहलाता है. వాక్యంలో కర్త గురించి అంటే వస్తువు కావచ్చు, వ్యక్తి గురించి కావచ్చు తెలియజేసేటువంటి దాన్ని మనం उद्देश्य అంటాం. यहाँ पर देखिए, मोहन बाजार जा रहा है. इस वाक्य में जो कुछ भी लिखा गया है वह मोहन के विषय में है, इसलिए इस वाक्य में मोहन ही वाक्य का उद्देश्य है. यहाँ पर क्या है? मोहन बाजार जा रहा है. మోహన్ బజారుకు వెళ్తున్నాడు అంటే ఇందులో దేని గురించి చెప్తున్నారు? జో కుచ్ బి లిఖాగా ఏదైతే రాయబడిందో అది ఎవరి గురించి? మోహన్ గురించి మాత్రమే. కాబట్టి ఈ వాక్యంలో మోహన్ అనేది వాక్యం యొక్క ఉద్దేశ్యం అని చెప్పవచ్చు. दूसरा विधेय. वाक्य में कर्ता या उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं. साधारणतः कर्ता उद्देश्य होता है और क्रिया विधेय होती है. వాక్యంలో కర్త ఏ విషయం గురించి అయితే చెప్పడం జరుగుతుందో దాన్ని విధేయ అని అంటాం. సాధారణంగా కర్త ఉద్దేశ్య అవుతుంది, క్రియ అనేది విధేయ అవుతుంది. यहाँ पर देखिए, मोहन बाजार जा रहा है. मोहन क्या है? उद्देश्य है और बाजार जा रहा है विधेय है. अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद यहाँ पर दिया गया है. अर्थ के अनुसार वाक्य के कुल 8 भेद होते हैं. మొత్తం దాని అర్థాన్ని బట్టి వాక్యం అనేది 8 రకాలుగా ఉంటుంది. पहला क्या है? विधानार्थक वाक्य. दूसरा निषेधात्मक वाक्य. तीसरा प्रश्नबोधक वाक्य. चौथा संदेहात्मक वाक्य. पांचवा आज्ञार्थक वाक्य. छठवीं संकेतार्थक वाक्य. और सातवीं क्या है? इच्छार्थक वाक्य. आठवीं विस्मयार्थक वाक्य. अब पहला क्या है? विधानार्थक वाक्य. विधानार्थक वाक्य क्या है? ऐसे वाक्यों में क्रिया द्वारा कर्म के होने का बोध होता है. ఇలాంటి వాక్యాల్లో క్రియ వల్ల కర్మ జరుగుతుంది అనేటువంటి విషయం తెలియజేస్తుంది. यहाँ पर देखिए, जैसे राधा का भाई आने वाला है, रमेश ने खाना खाया. पहला उदाहरण, राधा का भाई आने वाला है. दूसरा, रमेश ने खाना खाया. రాధ యొక్క సోదరుడు రాబోతున్నాడు. రమేష్ నే ఖానా ఖాయా. రమేష్ అన్నం తిన్నాడు. दूसरा निषेधात्मक वाक्य. ऐसे वाक्यों में कार्य के नकारात्मक रूप का प्रयोग होता है. जैसे वह चल नहीं सकता, उसका कोई अपना नहीं है. ఇలాంటి వాక్యాల్లో పని జరగడం లేదు, కావడం లేదు అనేటువంటి అర్థంలో ప్రయోగించడం జరుగుతుంది. क्या है उदाहरण? वह चल नहीं सकता, అతను నడవలేడు. उसका कोई अपना नहीं है, అతనికి ఎవరు లేరు. లేరు కాదు అనేటువంటి అర్థంలో నిషేధాత్మక వాక్య ఉంటుంది. तीसरा वाक्य प्रश्नबोधक वाक्य. ऐसे वाक्य जिनसे कोई बात पूछी गई हो या उत्तर की अपेक्षा हो. ప్రశ్నబోధక వాక్య అంటే ఏంటి? ఏవైనా ప్రశ్నలు అడిగేటువంటి వాక్యాలు, అంటే దానికి సమాధానం మనం ఆశిస్తాం కాబట్టి. जैसे देखिए, तुम क्या कर रहे हो? నువ్వేం చేస్తున్నావు? क्या तुम्हें जाना नहीं है? నీకు వెళ్ళాలని లేదా? ఇలాంటి వాక్యాలు. चौथा वाक्य संदेहात्मक वाक्य. ऐसे वाक्यों से संदेह या शंका का भाव प्रकट होता है. ఇలాంటి వాక్యాల్లో ఏదైనా సందేహం కానీ డౌట్ఫుల్గా ఉన్నట్లయితే శంక, అనుమానం ఉన్నటువంటి అలాంటి భావం ఉన్నటువంటి వాక్యాలు. जैसे देखिए, वह शायद कल मेरे घर आए. అతను నిన్న మా ఇంటికి వచ్చి ఉండవచ్చు.
और क्या है, हो सकता है मुझे वहाँ जाना పడే, నాకు అనిపిస్తుంది అక్కడికి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది కావచ్చు అని. ఇలాంటి వాక్యాలు సందేహాస్పదమైనటువంటివి. पांचवा वाक्य आज्ञार्थक वाक्य. ऐसे वाक्यों में आज्ञा या आदेश का बोध होता है. ఇలాంటి వాక్యాలు ఆజ్ఞాపించడం, ఆదేశం ఏదైనా ఆదేశించడం, ఇలాంటి భావాన్ని తెలియజేసేటువంటి వాక్యాలు. జైసే देखिए अब तुम जाओ, నువ్వు ఇప్పుడు వెళ్ళు. మేరే లియే ఖానా లాओ, నా కోసం ఆహారం తీసుకురా. ఇలాంటి వాక్యాలు. और एक वाक्य संकेतवाचक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य. ऐसे वाक्यों में किसी बात की ओर संकेत मिलता है. ఇలాంటి వాక్యాల్లో ఏదో సూచించడం, ఏదో సూచన చేసే విధంగా ఆ విధమైనటువంటి భావం ఉన్నటువంటి వాక్యాలు. జైసే देखिए वह यदि आता तो मैं चला जाता. అతను ఒకవేళ వచ్చినట్లయితే నేను వెళ్ళిపోతా. రామ్ బుద్ధిమాన్ है इसलिए कक्षा में प्रथम आया. రామ్ బుద్ధిమంతుడు, అందుకే కక్షా మే ప్రథమ్ ఆయా, క్లాస్లో ఫస్ట్ రావడం జరిగింది. सातवां क्या है, इच्छार्थक वाक्य. ऐसे वाक्यों से इच्छा, शुभ भावना या आशीर्वाद का भाव लक्षित होता है. ఇలాంటి వాక్యాల్లో కోరిక, ఏదైనా శుభం జరగాలనేటువంటి కోరిక, తర్వాత ఆశీర్వాదం లాంటి భావాన్ని తెలియజేసేటువంటి వాక్యాలు. జైసే देखिए ఈశ్వర్ తుమ్హే సుఖ్ వ సమృద్ధి దే. దేవుడు నీకు సుఖాన్ని సమృద్ధిని ఇవ్వుగాక. आओ खाना खा ले, రండి అన్నం తిందాం. ఇలాంటి వాక్యాలు. और आठवीं विस्मयार्थक वाक्य. ऐसे वाक्यों में शोक, आश्चर्य, हर्ष आदि भाव प्रकट होते हैं. ఇలాంటి వాక్యాల్లో శోకము, దుఃఖము, ఆశ్చర్యము, సంతోషము ఇలాంటి భావాలు తెలుస్తాయి ఈ వాక్యాల ద్వారా. జైసే అరే తుమ్ కబ్ ఆయే, అరే నువ్వు ఎప్పుడొచ్చావు, వాహ్ ఖూబ్ మజా ఆయా, వాహ్ ఎంత సంతోషంగా అనిపిస్తుంది. ఇలాంటి భావాన్ని తెలియజేసేటువంటి వాక్యాలు విస్మయార్థక వాక్య. रचना व निर्माण के अनुसार वाक्य तीन प्रकार के हैं. रचना के अनुसार वाक्य तीन प्रकार के होते हैं. पहला क्या है, सरल या साधारण वाक्य. जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहा जाता है. అంటే ఏ వాక్యంలో అయితే స్వతంత్రమైనటువంటి వాక్యం, సరళ వాక్యం అనేది ఒకే ఉద్దేశ్యం, ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఉద్దేశ విధేయ్, ఒకే కర్త, ఒకే క్రియ అనేది ఉన్నట్లయితే అది సరళ వాక్యం అనబడుతుంది. జైసే देखिए రామ్ బాజార్ जा रहा है. రామ్ బజారుకు వెళ్తున్నాడు. दूसरा क्या है, वह पुस्तक पढ़ रहा है. అతను పుస్తకం చదువుతున్నాడు. दूसरा जटिल या मिश्रित वाक्य. जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े हो तो उसे जटिल या మిశ్రిత వాక్య कहते हैं. ఏ వాక్యంలో అయితే ప్రధానమైనటువంటి ఉపవాక్యంతో పాటుగా ఒకటి లేదా ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉపవాక్యాలు ఉన్నట్లయితే వాటిని మనం జటిల్ या మిశ్రిత వాక్య అని అంటాం. जैसे उदाहरण देखिए, जो बड़े आदमी होते हैं वे सीधे साधे होते हैं. పెద్దవాళ్ళు ఎప్పుడు చాలా సాధారణంగా సింపుల్గా ఉంటారు, గొప్పవాళ్ళు. मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है. మాకు అతిథులు అనేవారు మాకు ప్రాణం కంటే ఎక్కువ. ముఖ్యమంత్రి ने बताया कि बेरोजगारी दूर होगी. ముఖ్యమంత్రి చెప్పాడు ఏమని, నిరుద్యోగం దూరం అవుతుంది అని. तीसरा वाक्य संयुक्त या यौगिक वाक्य. जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल अथवा मिश्र वाक्य योजकों द्वारा जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं. संयोजक द्वारा जुड़े रहने पर भी प्रत्येक वाक्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है और एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहता. ఏ వాక్యంలో అయితే రెండు లేదా అంతకంటే సరళ వాక్యాలు కానీ మిశ్రిత వాక్యాలు కానీ యోజక్ అంటే ఏంటి, వాక్యాలను కలిపేటువంటి ఔర్ కానీ, యా కానీ, లేకిన్ కానీ, యది కానీ ఇలాంటి పదాలతోటి వాక్యాలు కలిపి ఉన్నటువంటి వాక్యాలని
संयुक्त वाक्य यानी अंडाम। जैसे उदाहरण देखिए, हम भारत के वासी हैं और भारत देश हमारा है। आप पहले आराम करेंगे या आपके लिए खाना ले आऊं? मैं आपका काम अवश्य कर देता, लेकिन क्या करूं, व्यस्त हूं। ये सारे संयुक्त या यौगिक वाक्य के उदाहरण हैं।